من عرب ومن عجم مصطفى ملك الله يا صالح وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى هدى النبي المصطفى رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سلفك المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن بكر الأصفوري ثم إلى روح كاجي صف النظامي ثم إلى روح كاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فتور الرحمن بن هجي أحمد صراء وأصولهم وفروعهم وزل حقوقهم عليهم أجمعين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا لمن له حق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي ساوي بن هجي واسن ما إلى روح هجي مرتا بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متمم بن هجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحشر طائفة من هذه الأمة على الصراط وذلك أن أول من يدخل الجنة ما خلا الأنبياء هذه الأمة وآخر من يدخل الجنة من هذه الأمة الذين وجبت عليهم النار
wan nabiyyu alaihi salatu wassalam yanzuru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu li'annahum kanu gharran muhajjalina min asril wudu faya'rifuhum fayaqulu ya Jibril ma balu ummati mahbusina 'ala sirat fayaqulu Allah ghayyibuhum fi awdiyatil qiyamah hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamu jannah ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus guru kita Ustadz Amin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Ustadz Mamak Suryama, imam salat maghrib kita Bapak Ustadz Fauzi, Bapak Haji Sohada, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Murtani, dan juga Bapak Haji Rojali, Haji Marjuki, Bapak Haji Yayat, Haji Warsono, Ustadz Aris, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Sperli Herlan, Bapak RT 11 yang ada di belakang, ya, Bapak RT Syakur, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang dilaksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ta'lim kita pada malam Kamis yang lalu, di mana malam Kamis yang lalu sudah kita jelaskan berkaitan dengan firman Allah, rubbama wa yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, yaitu sekiranya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat itu akan mengatakan sekiranya dulu waktu hidup di dunia mereka beragama Islam atau menjadi orang muslim. Lalu ada tafsiran dari Ibnu Abbas yang baru kita bahas separuhnya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Kata beliau, nanti di hari kiamat itu sekelompok manusia akan digiring ke jembatan Shiratal Mustaqim. Dan dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang masuk pertama kali masuk surga selain para nabi dan rasul adalah umat Nabi Muhammad. Umat paling terakhir masuk surganya paling dulu. Enak gak? Enak kalau masuk surga gitu ya. Dan yang paling terakhir wa akhiru, umat Nabi Muhammad yang masuk surga, terakhir umat Nabi Muhammad yang masuk surga itu dipastikan mereka masuk neraka dulu. Yang paling terakhir. Makanya jangan yang paling terakhir, minimal yang tengah-tengah dah. Ya. Jangan yang paling terakhir, karena yang paling terakhir pasti akan menikmati yang namanya neraka terlebih dahulu. Siapa mereka? Nanti dibahas di kitab ini. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Abbas, nanti di hari kiamat itu dia akan ngenalin umatnya. Bagaimana cara mengenali umatnya? Karena umat Nabi Muhammad kaki tangannya itu bercahaya. Akibat apa? Min asaril wudu,
dari wudu yang dia lakukan selama hidup di dunia. Gak mungkin orang wudu itu kagak sholat. Ada nggak orang wudu tapi nggak sholat? Ada orang wudu nggak sholat? Ya nggak ada. Pasti dia wudu sholat. Tapi ada juga orang sholat kagak wudu, ada. Ya, ada orang sholat kemari, tanya, udah wudu belum? Oh iya lupa. Nah, balik lagi wudu. Bagi wudu, wudunya salah lagi. Pertama yang dilakukan adalah kaki, kedua tangan, tiga muka. Nah, gitu. Saya pernah ketemu tuh dengan orang kayak begitu. Ya, ketika ditanya, kenapa wudunya salah? Nggak ada yang ngajarin ternyata. Ya, padahal di sekolahnya udah diajarin. Tapi sholat, tapi wudu kagak, ya kagak sah sholatnya. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sudah berada di ujung, Nabi Muhammad berkata, "Ya Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirat?" Wahai Jibril, apa yang membuat umatku itu tertahan di jembatan Sirat, belum sampai-sampai itu. Nah, ketika Nabi Muhammad mengatakan demikian, fayaqulullah, Allah berfirman, Allah berkata nih kepada para malaikat yang ada di jembatan Sirat, ya. Apa katanya? Ghayyibuhum fi audiyatil qiyamati hatta yadkhula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Sembunyikan umat Nabi Muhammad yang paling belakang tuh lewatin jembatan Shiratal Mustaqim, ya, sembunyikan di jurang yang ada di hari kiamat sampai Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jangan kasih lihat, jangan kasih lihat, karena Nabi Muhammad SAW itu punya hak prerogatif memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau ada umatnya yang masuk atau tidak berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bisa jadi akan diberikan syafaat sama Nabi Muhammad SAW kalau dia termasuk umat Nabi Muhammad yang mendirikan sholat. Karena Nabi Muhammad begitu pernah bilang, minta syafaatnya. Kita minta syafaat pada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, bantulah saya dengan sholatmu. Bantu. Gitu. Jadi orang-orang yang sholat insya Allah bahkan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang banyak bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Karena siapa yang sering menyebut namanya bakal dikenal. Ini hari ini yang udah selawat 1000 siapa? Itu setiap selawatnya dilaporin. Ya Muhammad, ya Sayyidina Muhammad, itu umatmu yang bernama Uda Supratman, tinggal di RT 10. Kebagusan hari ini telah berselawat kepada kamu 10.000 kali. Nah, dan yang disebutin bukan dirinya doang, bapaknya siapa? Gitu. Maka cara berbakti sama orang tua, banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan berselawat nama kita bin. Nah, binnya nih dikenal pula oleh Nabi Muhammad SAW. Ini jangan lupain selawat, ya. Kalau Bang Hasan selawatnya 300 kali. Kata dia, dari dulu 300 kali, ya. Sekarang berkurang nggak? Berkurang karena Ragunan lagi rame. Ya, Ragunan lagi rame, selawatnya berkurang. Justru lagi rame, selawatnya bertambah. Kenapa? Biar banyak mendapatkan pelanggan. Kuncinya begitu, ya. Jadi kalau lagi rame banyak kerjaan, justru perbanyak salawat. Karena salawat itu nggak perlu waktu khusus. Mau kita lagi motret, mau kita lagi jalan, mau kita lagi touring, mau kita lagi goes, kita jalan baca salawat, diterima. Hanya salawat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena menghormati baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ulama yang nggak pernah istighfar, kerjanya selawat aja. Kalau ulama-ulama dulu itu selawat hampir 100.000,
sehari. Bayangin, itu dari jam berapa di selawat? Ya, biasanya selawatnya singkat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu. Nah, kita makanya berbanyak selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur baca selawat, mau tidur baca selawat gitu. Biar kita ingat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di hari kiamat itu, zanna anna ummatahu siqu ilal jannati kulluhum. Jadi Nabi Muhammad mengira tuh udah masuk surga ya, mengira umatnya semuanya udah masuk surga semua. Ya. Ini kita nih umat yang Muhammad udah dianggap nih masuk surga semuanya, ya. Fa idza dakhalu Rasulullah, dan ketika Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam surga, qala Allah taala lizabaniyah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada malaikat Zabaniyah yang tadi disuruh ngapain? Sembunyiin tuh umat Nabi Muhammad yang lagi berada di jembatan Sirat. Setelah Nabi Muhammad masuk, Allah berkata, sukuhum wasallimuhum ila Malik. Tuh umat yang Nabi Muhammad yang tadi engkau sembunyikan, kirim semuanya, giring semuanya ke malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Nah, penjaga pintu neraka. Disuruh giring ke pintu neraka, ya. Fa iza ra'au Malik, maka tak kala Malik melihat mereka orang-orang itu, malaikat Malik bilang, hei kelompok orang-orang yang celaka. Ini saya nggak baca lagi, Arabnya panjang banget ini. Siapa engkau dan dari umat mana engkau? Sungguh aku mengira sudah tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam neraka. Dianggapnya tuh pintu neraka udah tutup dah, gitu. Gak ada lagi yang masuk. Ternyata masih ada juga yang dikirim, yang digiring ke dalam pintu neraka. Padahal udah ditutup tuh. Yang membuat heran malaikat Malik, wa kullu ummatin atat. Setiap umat yang datang kemari, datang ke pintu neraka, digiring ke pintu neraka, mereka itu semua dalam keadaan terbelenggu, dikekang, dirantai tangan dan kakinya. Cuman ini orang-orang yang digiring ke neraka itu tidak dirantai kakinya, tangannya juga tidak dibelenggu. Dan biasanya yang digiring ke neraka itu semuanya disatukan dengan para setan. Setan-setan juga dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan berbelenggu, dibelenggu. Mereka itu diseret di atas wajahnya, yang wajahnya itu hitam semuanya, matanya melotot. Nah, ini orang-orang yang dibawa, digiring ke neraka, mereka ini tidak dalam keadaan seperti itu. Wajahnya tidak hitam, kaki tangannya tidak dibelenggu. Makanya dia tanya nih sama malaikat Malik, min ayyi ummati antum, kamu ini umat siapa? Padahal ditanya tuh, kamu umat siapa? Kalau dia langsung jawab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh malaikat Malik enggan membukakan pintu neraka. Kenapa? Malaikat Malik itu nggak mau ada satu umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka. Tapi ditanya ternyata malu. Ini malu, maka dia bilang begini, la tas'alna ya Malik, jangan tanya saya, jangan tanya kami umat dari mana, gitu. Fa inni nastahyi an nukhbiruka, kami ini malu ngasih taunya, malu ngasih tahu. Tapi untuk tahu saja, kami ini adalah, katanya, nahnu min hamalatil Quran, kami ini termasuk orang-orang yang hafal Quran. Ada juga yang masuk Quran, yang hafal Quran masuk neraka ternyata. Ada juga, ya. Kok bisa? Wallahu a'lam. Wa nahnu min suwami syahr Ramadan. Kami termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa nahnul hujjaj. Kami juga orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Wa nahnul ghuzzah.
kami juga orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Wa nahnul mu'adduna zakah, kami juga termasuk orang-orang yang bayar zakat. Wa nahnul mukrimunal aitam, kami termasuk juga orang-orang yang memuliakan anak yatim. Wa nahnul muktasiluna minal janabah, kami juga orang-orang yang termasuk mandi dalam keadaan berjunub. Wa nahnul musalluna shalatal khamsah, dan kami juga termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi ada umat-umat Nabi Muhammad yang memang termasuk golongan-golongan yang menghafal Quran, yang mendirikan sholat, membayar zakat, memuliakan anak yatim. Ada juga yang mampir ke dalam neraka. Apa kesalahannya? Wallahu a'lam. Contoh misalnya, kok ada sih umat Nabi Muhammad yang sholat 5 waktunya tepat waktu misalnya, bisa juga masuk ke dalam neraka? Bisa mungkin. Pertama, wudunya bener apa kagak? Tuh, kalau dia sholat wudunya kagak bener, sah nggak sholatnya? Lah kagak, ya kan? Anggap wudunya bener, sholat. Nah, ketika sholat misalnya, ya, dia nggak ngerti tentang tata cara sholat, rukunnya nggak ngerti ataupun macam-macam. Begitu misalnya dia datang, imam sedang baca surat, datang, imam udah misalnya bacaan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia ruku imam pada rakaat pertama misalnya. Lalu dia datang, imam dalam keadaan ruku, lalu dia ikut Allahu akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, dia ikut, dia baru ruku. Imam salam, dia ikut salam. Kurang nggak rakaatnya? Sah nggak sholatnya? Agak. Dan itu banyak terjadi. Padahal dia sholat nggak? Sholat, karena nggak ngerti ilmu sholatnya jadi kagak sah. Ada lagi orang yang sholat pakai celana, celana dengkulnya robek. Sah nggak sholatnya? Nah kagak kelihatan. Yang anak perempuan gimana? Yang anak perempuan sholat pakai mukena bagian bawahnya pendek, sehingga lagi sujud kelihatan telapak kakinya. Ada juga yang pakai mukenanya sampai sini, kelihatanlah bagian sininya. Sah nggak? Nggak sah. Tuh, maka yang begini-begini nih, nah, kita mesti tahu, ya. Nah, kenapa orang-orang yang sholat juga ada yang masuk neraka? Kenapa itu? Mungkin salah satunya sholatnya tidak sah, termasuk dalam sujud. Ini saya sering banget melihatnya. Kalau saya lagi sholat di belakang, ya, terutama lagi sholat sunat subuh. Saya sengaja sholat sunat subuh itu di belakang sekarang, gitu ya. Habis selesai, saya coba perhatian jamaah saya nih. Ternyata banyak yang salah sujudnya. Dan sujud seperti itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sujud dia harus ditekuk. Tekuk ya ke dalam ya. Ini ada yang begini. Ya. Yang kedua, biasanya kesalahan itu ketika sujud di sujud kedua. Kan udah sujud kedua kan duduk tawaruk kan? Nah, dia masih tetap kayak tawaruk sujudnya. Jadi kakinya begini tetap. Tidak begini. Tuh, itu banyak terjadi. Sah nggak? Lah kagak. Makanya kenapa saya minta Ustadz Ali untuk mengajar kembali tentang fikih, terutama tentang sholat, karena banyak di antara kita udah tahu kagak dipraktekin. Makanya jangan buru-buru sholatnya. Perhatikan sujudnya. Sujud tuh kaki ditekuk, ya, ditekuk.
sekurang-kurangnya jempol, sekurang-kurangnya tuh ya, sekurang-kurangnya. Tapi lebih bagus semuanya tuh ditekuk tuh kakinya. Ya. Karena rukun daripada sujud itu pertama jidat, dua telapak tangan, ketiga tiga empat ya, empat lima dengkul nih, ya, ya kelima tujuh enam tujuh kaki, ya jari-jari kaki itu jangan ngambang gitu, apalagi ada yang begini nih, ya agak ngentuk. Nah, maka perhatikan yang begitu-begitu, jangan sampai salah. Ada lagi sholat karena lagi jalan pakai kaosnya sampai sini, begitu ruku sujud kelihatan tuh sempaknya. Ada nggak? Banyak banget begitu. Tuh. Maka yang begitu-begitu diperhatikan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang paling bagus ketika datang ke masjid. Kalau ngadep presiden, karena ada pelurahan, ngadep camat, ngadep, kita pakai pakaian yang bagus. Kenapa sholat apa nggak pakai pakaian yang bagus? Pakai pakaian yang bagus. Kalau ada gamis, pakai gamis, gitu kan? Pakai minyak wangi, ya. Pokoknya yang terbaik ketika kita ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Karena orang-orang tadi mengaku melakukan perbuatan-perbuatan baik, sampai-sampai malaikat Malik mengatakan, ya ma'syarul asqiya, wahai kelompok orang-orang yang celaka, apakah Al-Quran tidak membuat engkau mencegah dari perbuatan maksiat sehingga kalian terjerumus melakukan perbuatan maksiat? Mereka berkata, malaikat Malik, jangan marahin saya, jangan marahin kami, ya, jangan marahin kami. Kami sekarang ini sedang berharap agar kami tidak mendapatkan murka daripada Allah dan juga para malaikat. Ketika mana malaikat Malik sedang bertanya seperti itu, maka terdengarlah suara dari arsy. Apa kata? Ya Malik, adkhilumul bab al-a'la minan nar. Masukkan mereka itu semua yang baru digiring ke tingkat neraka yang paling atas, yang paling ringan. Saya lagi baca ini depan bini saya, kata bini saya, lah seringan-ringannya neraka, angus-angus juga. Seringan-ringannya neraka tuh, angus-angus juga, ya. Masukkan mereka ke dalam neraka yang paling ringan. Kemudian malaikat Malik bilang, dengar nggak tuh omongan? Ya, paham nggak pernyataannya? Semuanya bakal masuk neraka. Kemudian mereka bilang, berilah penundaan bagi kami. Kami pengen meratapi nasib kami. Kata malaikat Malik, nggak ada penundaan. Langsung mau dimasukkan ke dalam neraka. Datang lagi suara. Kata suara itu, Malik, biarkan mereka meratapi kesedihannya, kesalahannya, biarin. Lalu dipisahkanlah kelompok orang yang hafal Quran dengan hafal Quran, kelompok orang yang haji dengan haji, kelompok orang yang sholat dengan orang sholat, perempuan dengan perempuan, dipisahin. Biar mereka meratapi nasibnya di neraka tersebut. Ini belum jadi dimasukkan itu, ya. Lalu mereka berkata, saat sedang meratapi, kaifa nasbiru 'alan nar wa lam nakun nasbu 'ala harisham. Bagaimana kami tahan terhadap neraka sementara kami enggak tahan sama panasnya matahari? Bagaimana kami tahan dengan pakaian yang panas terbuat dari api sementara kami dulu pakai pakaian yang lembut? Bagaimana kami tahan untuk makan az-zakum, buah berduri, sementara dulu waktu dunia, ya, kami makan dengan makanan enak dan minuman yang dingin. Nah, sedang meratapi itu ada lagi panggilan, ada lagi suara, Malik, udah cukup, udah cukup kasih kesempatan mereka, masukkan mereka ke dalam neraka. Maka mereka pun dimasukkan ke dalam neraka, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang
dibakar sampai mata kakinya saja neraka. Mungkin dikit kali ya dosanya. Nah, ada yang sampai lutut saja, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada. Begitu malaikat Malik mau membakar hati dan mukanya, ya, Allah berfirman, malaikat Malik, jangan kau bakar hati dan mukanya, karena mukanya pernah dibuat sujud kepadaku. Jangan bakar hatinya, karena hatinya pernah mengakui aku sebagai Tuhan. Jadi bakarnya sampai situ aja. Begitu udah dibakar, mereka teriak-teriak karena nggak sanggup terhadap panasnya api neraka. Apa yang diteriakan? Mereka teriak dengan cara seperti orang muazin. Orang muazin gimana? Ini tangan dimasukkan ke kupingnya, ya. Oh ya, tangan dimasukkan ke sini, diteriak. Teriaknya apa? Manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, wahai Abul Qasim, wahai orang yang memegang pintu surga, wahai orang yang bisa nutup neraka, wahai orang yang bisa memberikan syafaat. Kami ini adalah umatmu yang lemah, yang melakukan maksiat. Agisna, tolong kami, tolong kami. Dengar omongan itu, malaikat Malik baru tahu, oh umatnya Nabi Muhammad. Tadi gue tanya dari pertama, lu umat siapa? Kagak jawab-jawab. Ya enggak? Jawab enggak tadi? Enggak. Kan ditanya dari kamu ini umatnya siapa? Begitu tahu, tuh malaikat Malik langsung menuju surga. Ngapain? Nemuin Nabi Muhammad. Lalu malaikat Malik bilang kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang menikmati surga. Dibisikin, ya Muhammad, umatmu yang lemah sekarang berada di neraka. Mereka tidak tahan dengan panasnya neraka. Tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Gitu. Dengar itu Nabi Muhammad langsung bangkit, bangun dari dipannya, langsung naik buruk menuju neraka. Begitu sampai di pinggiran neraka Jahanam, cerita ini ya. Nabi Muhammad bilang kepada penjaga pintu neraka itu, bebaskan umatku, keluarkan dari siksa api neraka. Lalu penjaga pintu neraka bilang, tidak ada jalan bagimu untuk membebaskannya sebelum ada perintah dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad menuju arsy. Di tiang arsy Nabi Muhammad sujud dan berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada seorang pun umatku yang masuk ke dalam neraka. Kata Allah, dulu umatmu ini ya melupakan syariat-syariatmu. Karena itulah aku buat mereka lupa kepada syafaatmu. Maka lupa tuh. Maka mereka nggak berani nyebutin umat siapa sampai lupa ternyata Nabi Muhammad punya hak untuk memberikan syafaat. Karena sekarang engkau datang, maka kuberikan engkau hak untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Karena itu berilah syafaat kepada umatmu. Balik lagi. Dan sudah ada perintah. Lalu bilang Nabi Muhammad, malaikat Malik, keluarkan seluruh umatku dari siksa api neraka. Maka dikeluarkanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari siksa api neraka. Sehingga tidak ada lagi umat Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang masuk neraka dulu. Ya. Nah, sampai situ Ibnu Abbas berkata, inilah tafsiran dari kalimat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ketika ngelihat umat Nabi Muhammad itu dikeluarkan dari neraka, orang-orang kafir kan tidak dikeluarkan. Dia bilang, aduh seandainya dulu saya beragama Islam, tentu saya akan dikeluarkan juga sebagaimana mereka dikeluarkan. Nah, karena itulah beruntung kita umat Nabi Muhammad
asalkan kita masih ada iman dan tidak punya masalah dengan umat manusia, insya Allah kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting urusan ame manusia selesain di dunia gitu. Jangan selesain di akhirat. Entah itu menghina, entah itu menzolimi, entah itu hutang, selesaikan di dunia. Karena kalau selesai di akhirat kita bisa rugi, bisa muflis ya, karena amal-amal baik kita bakal buat orang lain dan dosa kita bertambah jadinya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengumuman. Jadi saya sampai sini aja, insya Allah. Ustaz umumin aja. Ini kan kita menyebarin untuk partisipasi kuliah sunnah. Jadi untuk malam Kamis akan datang, kita akan masuk pada hadis yang ke-13 ya. Hadis yang baru kita masuk ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama bagi saya dan jemaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yubarik mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma hasin akhiratana bi umuri kulliha wa jannah min rizqi dunya wa zabil akhirah. Allahumma inna bi huda wa ja'alna mimma yushadu bi'idha wa la tu'alina wa liyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa la ta'ala wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma Rabbana